Shri Krishna Mitro. So in standard 11th part 1, now we can discuss about new chapter unit number 3, class 11 part 1. Now we can discuss about unit number 3. The chapter name is or unit name is classification of elements. Classification of elements and periodicity in properties. Classification of elements and periodicity in properties. It is a very important chapter according to the basics knowledge of inorganic, because yes, first we can repeat the name, classification of elements in periodicity in properties. Yes, there are main 4 types of chemistries which we can study in 11th, 12th, whole BSc, MSc, whatever. Inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry and analytical chemistry. From these 4 parts, this chapter comes in a class of inorganic chemistry, means we can study the chapter in inorganic chemistry. Means it is the basis of inorganic chemistry. Inorganic chemistry નો એક પાયો છે. Inorganic chemistry જેથી સ્ટાર્ટ થાય, inorganic chemistry ના જે basic principles છે, which all are studies in this chapter, classification of elements and periodicity in property, according to the competitive exams or according to the basic knowledge of inorganic, according to the 11th and 12th science, this chapter is most important. Means કે જો આ chapter આપણને perfect particularly હશે clear, તો આપણે 11th ના મોટા ભાગના chapters inorganic ના અને 12th ના મોટા ભાગના chapters ખૂબ સરળતાથી very easily solve કરી શકશો. Yes, that is a basic, and we can study this chapter according to the textbook and out of the textbook also, because આની અંદરથી ક્વેશ્ચનો આવવાની possibility competitive exam ની અંદર બહુ બધી હોય. Yes, first we can start with the name. Here 2 parts, chapter are divided into 2 parts. First name is classification of element and second is periodicity in property. Yes, first we can study this portion, classification of element. Then after we can discuss the second portion, periodicity in properties. First of all, classification of elements means that first question आ जाएगा कि why we can need to classify the element. Why we can need to classify the element. Why do we need to classify? Why do we need to classify elements? First question आज जनरेट થાય કે એલિમેન્ટ્સ તો હતા જ, તો એલિમેન્ટ્સ ને ક્લાસિફાઈ કરવાનો આઈડિયા શા માટે આવ્યો, અથવા તો એની રિક્વાયરમેન્ટ શા માટે ઊભી થઈ કે why we can classify it, શા માટે આપણે એને ક્લાસિફાઈ કરવા પડશે? The first thing is that in nowadays there are lots of elements, and we know that if you can have any matter, solid, liquid, gas, the basis of or basic unit of this all matter is element or elements. Element or elements मतलब if you can have a solid, liquid, gas, if you can have a compound or molecule, જે કોઈ પણ કાંઈ મેટર છે એનું બેઝિક કોણ છે, તો કે એનું બેઝિક યુનિટ એલિમેન્ટ્સ છે. બધા એલિમેન્ટ્સમાંથી ફોર્મ થાય, એલિમેન્ટ્સમાંથી જ મોલેક્યુલ ફોર્મ થાય, એલિમેન્ટ્સમાંથી જ મેટર મતલબ સોલિડ, લિક્વિડ કે ગેસિયસ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ થાય. તો જે કાંઈ અત્યારે અવેલેબલ છે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક જો તમારે સ્ટડી કરવી હોય, અથવા તો જે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સમાંથી કમ્પાઉન્ડ બને છે, મોલેક્યુલ્સ બને છે, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક જો આપણે સ્ટડી કરવી હોય, then we can have the requirement of
classification. Then we need to classify the elements. Yes, मतलब एक तो lots of elements આપણી આગળ છે. How many in whatever નહીં તો આપણે હમણાં સ્ટડી કરશું. તો આની સ્ટડી કરવી બહુ મુશ્કેલ છે, બીકોઝ કે જો આપણે ઓનલી એન્ડ ઓનલી એક હાઇડ્રોજનને સ્ટડી કરવું હોય તો એક ચેપ્ટર બને વિચ ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ atom of the periodic table or modern periodic table. તો nowadays we can have 114 elements which is known. તો એની સ્ટડી કરવી હોય તો કેટલું બધું ડિફરન્ટ ટૂંકમાં આપણને ફીલ થાય, મતલબ કેટલી કેમિસ્ટ્રી લેન્ધી થાય. હજી તો એક એલિમેન્ટ્સની વાત છે. એ એલિમેન્ટ્સ લોટ્સ ઓફ મોલેક્યુલ જનરેટ કરે, એ એલિમેન્ટ્સ હોય લોટ્સ ઓફ કમ્પાઉન્ડ જનરેટ કરે. તો હવે આની સ્ટડી કેટલી મુશ્કેલ બને. જો એક એલિમેન્ટ્સની સ્ટડી આટલી બધી ડિફિકલ્ટ હોય, આટલી બધી લેન્ધી હોય, તો if we can study the every element and if we can study the every molecules and compound which should be made up of different elements, because if we can think about H2O, then it is made up of two elements, hydrogen and oxygen. If you can think about ammonia, it is made up of two elements, nitrogen and hydrogen. If you can think about glucose, C6H12O6, it is made up of three elements. That is too difficult to study individually. Any elements or any compounds or any class of compound. Yes, if you can think about H2O, if you can think about H2S, then this is two molecules or two compounds which is different, but it is a one class because it is a group 16 hydride. O comes in a group 16 in periodic table. Sulfur comes in a group 16 in periodic table. Yes, H2SE. If you can study particularly H2O, particularly H2S, particularly H2SE, then it is different and difficult. But if you can study in this manner, then it is very simple. Because क्या group number 16 ના હાઇડ્રેટ જ છે જો, તો આવો પ્રોબ્લેમ થતો હતો કે ભાઈ લોટ્સ ઓફ એલિમેન્ટ હતા, એમાંથી કમ્પાઉન્ડ લોટ્સ ઓફ જનરેટ થતા હતા, એને સ્ટડી કરવા મુશ્કેલ હતા. therefore we can classify the elements. Now we can study the history, how the elements were found in nature. First of all, in 18th century or in 1800, there are 31 elements are known only. In 18th century means 1800, only 31 elements are known. એનો મતલબ એવું નથી કે એલિમેન્ટ્સ નહોતા, એલિમેન્ટ્સ તો બધા હતા જ અવેલેબલ નેચરની અંદર, પણ ફાઉન્ડ નહોતા થયા, આપણે એના વિશે જાણતા નહોતા. ત્યારે ફક્ત અને ફક્ત only and only 31 elements are known. Then time goes to further, and in 1865 number of elements are increased to 63. In 1865 there are 63 elements are known, and nowadays અત્યારના દિવસોમાં 114 elements are known. Yes, possibility is 1118 elements. According to the modern periodic table, 1118 elements ની possibility છે. From this 114 elements are known. From this 114 elements are known. Clear? Yes, means કે અત્યારે 114 elements are known or found, or એના વિશેની આપણી આગળ ડિટેલ્સ છે. 114 elements ની આપણી આગળ ડિટેલ્સ છે. પોસિબિલિટી 118 ની છે, મતલબ એવો છે કે 4 places are blank in periodic table. periodic table ની અંદર જે મોડર્ન periodic table છે એની અંદર 4 પ્લેસ 4 બોક્સ બ્લેન્ક છે, અથવા તો એ એલિમેન્ટ વિશેની હજી આપણી આગળ કોઈ ડિટેલ નથી. This is the history. In 18th 31 elements are known, 1865 63 elements are known, and nowadays there are 114 elements are known, and the possibility of element is 118. હવે હું શું કહેવા માંગુ સમજો હો ને. According to the modern periodic table, possibility 118 ની છે, સોરી 118 ની છે, પણ એમાંથી 1
114 નોન છે જેના વિશેની આપણી આગળ ડિટેલ છે, જેના વિશેની આપણી આગળ ઇન્ફોર્મેશન છે. રિમેનિંગ 4 આર અનનોન બટ પોસિબિલિટીઝ આર ધેર. મતલબ કે હજી ઇન ફ્યુચર એલિમેન્ટ્સ જો ડિફાઇન થાય તો 4 એલિમેન્ટ ડિફાઇન થઈ શકે, ક્લિયર, ડિસ્કવર થઈ શકે. તો આ ફર્સ્ટ પોર્શન હતો જે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું. નાઉ એટલે આપણને કોઈ ત્યારે ક્વેશ્ચન કરે કે ભાઈ અત્યારે હાઉ મેની એલિમેન્ટ્સ આર ધેર ઇન પ્રેડિક્ટેબલ, તો આન્સર આવો આપવાનો કે there are 118 elements which is possible according to the modern predictable, but from this 114 elements are known. Yes, answer is this. Now classification કરવાની requirement શા માટે પડી એ આપણે જોઈ ગયા, because we can have lots of element, 114 here in nowadays. From these elements it makes a different molecules and different compounds. If you can study particularly one compound, one molecule, one element, then it is very difficult to study and we can have a very lengthy chemistry. આ ન થાય એટલા માટે આપણે એને ક્લાસિફાય કરવા પડશે. Therefore we can classify it. Yes, now we can start the new point, genesis of periodic classification. Genesis of periodic classification. Genesis of periodic classification means that genesis નો meaning આમ જોવા જઈએ તો હિસ્ટ્રી થાય. જેમ કે આપણે કહીએ કે ભાઈ genesis of human, મતલબ કે જેવી રીતના અલગ અલગ સમયની અંદર આપણે જે હતા ચેન્જ થતા ગયા, એવી રીતના સેમ વસ્તુ અહીંયા કે ભાઈ જીનેસિસનો મતલબ આમ જોવા જઈએ તો ઓરિજિન અપ ટુ મોડર્ન ડેવલપમેન્ટ થાય, ઓરિજિન અપ ટુ મોડર્ન ડેવલપમેન્ટ. ઇન શોર્ટ હું હિસ્ટ્રી પણ કહી શકું, ક્લિયર. તો જીનેસિસ ઓફ પેરિયોડિક ક્લાસિફિકેશન. યસ, ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ, આમ તો ક્લાસિફિકેશન ન કહી શકાય પણ હાઇપોથિસિસ ઇઝ ગિવન બાય ઓર વોઝ ગિવન બાય Proud's hypothesis. It is not given in our textbook. First, જો કોઈ એલિમેન્ટને ક્લાસિફાય કરવા માટેનો આઈડિયા આપ્યો હોય, હાઇપોથિસિસ આપી હોય, હાઇપોથિસિસ મીન્સ એક પિક્ચર આપ્યું, એક આઈડિયા આપ્યો, તો એ પ્રાઉડ હતો, બરાબર. ઇન 1815 sorry, he gives the hypothesis, and this hypothesis is also known as unitary theory. That is also known as unitary theory. Proud's hypothesis is also known as unitary theory. એની અંદર એને શું કીધું, કેવી રીતના ક્લાસિફિકેશન કરવાનો આઈડિયા આપ્યો. It says that according to it, hydrogen atom was considered as the fundamental unit. Hydrogen atom was considered as a fundamental unit of fundamental unit from which all elements or atoms were made. This is the first theory or hypothesis which is given by Proud's. એણે શું કીધું 1815 ની અંદર, તો કે એક થિયરી ડેવલપ કરી, એક સેન્ટેન્સ આપ્યું જેને યુનિટરી થિયરી કહેવાય, પ્રાઉડ્સ હાઇપોથિસિસ કહેવાય, which is not given in our textbook, ગોતતા નહીં, બરાબર. Hydrogen atom was considered as a fundamental unit from which all atoms were made. મતલબ એવો થયો કે એણે એવું કીધું, he says that કે all elements are made up of a fundamental unit which is hydrogen atom. If you can have any atom, then it is made up of a hydrogen atom. મતલબ એક હાઇડ્રોજન એટમને બેઝ બનાવ્યો. ટ્રુ હોય ફોલ્સ હોય એના વિશેની કોઈ માહિતી કે ઇન્ફોર્મેશન આપણે આગળ નથી. ઇટ ઇઝ ઓનલી એન્ડ ઓનલી હાઇપોથિસિસ. એણે એક આઈડિયા આપ્યો કે ભાઈ એકોર્ડિંગ ટુ ધ હાઇડ્રોજન તમે ક્લાસિફિકેશન કરશો તો મે બી ક્લાસિફિકેશન થઈ શકે. આણે ક્લાસિફિકેશન કર્યું નથી, આણે ખાલી એક આઈડિયા આપ્યો, ક્લિયર. તો ક્યાંય આવું આવે કે યુનિટરી થિયરી વોઝ ડેવલપ બાય, તો પ્રાઉડ્સ આવે. ઇટ સેઝ ધેટ હાઇડ્રોજન એટમ ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ યુનિટ ઓફ ઓલ એટમ્સ, ક્લિયર. એ ટ્રુ હોય ફોલ્સ હોય એની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપણે આગળ હોતી નથી, અને આમ જોવા જઈએ તો ફોલ્સ જ છે, કારણ કે હાઇડ્રોજન એટમ બધા જનો બેઝ નથી,
બટ આને એક હાઇપોથિસિસ આપી કે જેથી ક્લાસિફિકેશનની શરૂઆત થઈ. ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન કોણે આપ્યું? હવે આને તો ખાલી એક આઈડિયા આપ્યો. ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન જર્મન કેમિસ્ટ એક હતા, એન્ડ ધ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ નોન એઝ Dobriners triads. First classification is known as Dobriners triads, which is given by German chemist and the name yes, and it start the work from 18 and complete up to 1829. અને 18 થી વર્ક શરૂ કરી દીધું હતું ક્લાસિફિકેશનનું, and up to 29 year in 1829 it gives the classification. Yes, and the name of the scientist is John Dobrinner, John, John Dobrinner. The scientist which can classify the element first is John Dobrinner, which is a German chemist. It starts the working from 18 up to 1829, and 1829 it complete the classification, and it says that it can make a triads. It can make a triads. Triads ને ગુજરાતીની અંદર ત્રિપુટી કહેવાય. Means એને ત્રણ એલિમેન્ટની મતલબ કે ઇટ કેન મેક ધ પેર ઓફ થ્રી એલિમેન્ટ, એને ત્રણ એલિમેન્ટ્સની પેર બનાવી. સપોઝ વોટ એવર અહીંયા કોઈ એક એક્સ એલિમેન્ટ લીધું, અહીંયા કોઈ એક વાય એલિમેન્ટ લીધું, અહીંયા કોઈ એક ઝેડ એલિમેન્ટ લીધું, વોટ એવર આ કોઈ એલિમેન્ટ્સ નથી, એટલે તો કન્સિડરેશન છે નહીં. હું ડાયરેક્ટ કહું તો લિથિયમ સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ, લિથિયમ સોડિયમ પોટેશિયમ, એક એને આ આપ્યું, એક આપ્યું કેલ્શિયમ સ્ટ્રોન્શિયમ બેરિયમ, એક આપ્યું ક્લોરીન બ્રોમિન એન્ડ આયોડીન. It can give the three triads, and it says that in every triads all three elements have same physical and chemical properties. Yes, it says that in every triads all three elements have same physical and chemical properties. Yes, मतलब कि આ triads એને જે જનરેટ કર્યું લિથિયમ સોડિયમ પોટેશિયમ, એની અંદર લિથિયમ સોડિયમ અને પોટેશિયમની ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટી સેમ છે. સેકન્ડ ટ્રાયડ એને જે આપ્યો કેલ્શિયમ સ્ટ્રોન્શિયમ બેરિયમ, એની અંદર પણ કેલ્શિયમ સ્ટ્રોન્શિયમ અને બેરિયમની કેમિકલ અને ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી સેમ છે. થર્ડ ટ્રાયડ હતો ક્લોરીન બ્રોમિન અને આયોડિન, એની અંદર પણ ક્લોરીન બ્રોમિન અને આયોડિનની ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટી સેમ છે. સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક શું આ ટ્રાયડ્સની કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ટ્રાયડ્સ, આને જે ટ્રાયડ્સ આપ્યા એ ટ્રાયડ્સની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું? તો કે ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક આ કે જે પર્ટિક્યુલર ટ્રાયડની અંદર થ્રી એલિમેન્ટ્સ છે, એ થ્રી એલિમેન્ટ્સની ફિઝિકલ એન્ડ કેમિકલ પ્રોપર્ટી સેમ છે. ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક આ. સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક કંઈક આવી આપી હવે કે ઇન ટ્રાયડ middle elements atomic weight or atomic mass, whatever you can say, both are same, atomic weight or atomic mass is average of remaining two elements. I think you will be understand that. એને એવું કીધું કે દરેક ટ્રાયડ્સની અંદર જે મિડલ એલિમેન્ટ્સ છે આ એ મિડલ એલિમેન્ટ્સનું મોલેક્યુલર વેઇટ અથવા તો મોલેક્યુલર માસ રિમેનિંગ બે જે એલિમેન્ટ્સ છે એના મોલેક્યુલર માસનું એવરેજ છે.
સપોઝ કે હું મોલેક્યુલર માસ રાઇટ ડાઉન કરું 7, 23 and 39. આનું સોરી મોલેક્યુલર માસની જગ્યાએ અત્યારે એટોમિક માસ લખીશ બીકોઝ ઓલ આર એટમ. It is 7, it is 23 and 39. 7, 23 and 39. એણે એવું કીધું કે if you can calculate the molecular mass of middle element sodium, then it is average of both, means 7 plus 39 by 2, it is 23. જે exact 23 है. That is the second characteristic. I think you will be understand that કે જે end super elements છે upper end અને lower end એનો જે એટોમિક માસ છે કે એટોમિક વેઇટ છે એનું તમે એવરેજ કરશો તો તમને મિડલ એલિમેન્ટ્સનું એટોમિક વેઇટ મળશે કે એટોમિક માસ મળશે. યસ, અહીંયા એટોમિક લખી નાખો તો પણ એ એટોમિક જ લખ્યું હોય. આ સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક. સેમ થિંગ કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ અને બેરિયમની અંદર છે, બરાબર, કે કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ અને બેરિયમની અંદર તમે વેઇટ કેલ્ક્યુલેટ કરો એટોમિક વેઇટ તો એવરેજ મળશે, બરાબર. 40, 88 and 137. 40, 88 and 137. That is the atomic mass. If you can think or calculate the atomic mass of strontium, it is 40 plus 137 by 2 and it is exact 88.5. Yes, 0.51 નો ડિફરન્સ આવે નથી, કોઈ મતલબ નથી. એવરેજ નિયર અબાઉટ આવશે એ ફાઇનલ. અહીંયા એક્ઝેક્ટ મળે છે આપણને પણ અહીંયા નિયર અબાઉટ આવશે. 88 છે, અહીંયા 88.5 આવશે જે કન્સિડરેબલ છે, મતલબ કે નિયર અબાઉટ એવરેજ જ છે. ક્લિયર? એન્ડ નેક્સ્ટ પેરની અંદર હું બતાવું તો ક્લોરીન 35.5, 80 and 127. That is the molecular weight of this 35.5, 80 and 127. If you can calculate the molecular weight of bromine, that is average of 35.5 plus 127 by 2, which is exact 81.25. મતલબ કે નિયર અબાઉટ જ છે, એટલો બધો ડિફરન્સ નથી, which is considerable. ભલે આ 80 છે, ઓલું 81.25 છે, it is considerable. So according to the John Dobrener, it says that if we can arrange the elements in triads, then all elements which is arranged in triad have a same physical and chemical property, and middle of the element have an average atomic mass from remaining two elements. એને એવું કીધું કે જો આપણે ક્લાસિફિકેશન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો મિડલની અંદર જે એલિમેન્ટ છે એનો એટોમિક માસ અપર અને લોઅર પાર્ટ ઉપરેલા એલિમેન્ટના એટોમિક માસનું એવરેજ છે, ઓર નિયર અબાઉટ એવરેજ છે, ઓર નિયર અબાઉટ એવરેજ. અને મેઇન વસ્તુ કે ટ્રાયડ્સની અંદર રહેલા three elements have a same chemical and physical property, but it cannot arrange the all elements in triads. મતલબ કે પ્રયત્ન કર્યો, it can try to classify the elements in triads, but it cannot make the triads of all elements which is present at that time. એ સમયે જેટલા એલિમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ હતા એ બધા જ એલિમેન્ટને ટ્રાયડની અંદર ટૂંકમાં શું કહેવાય કે ક્લાસિફાઈ કરી શકો નહીં. તો એનો ડ્રોબેક આ છે કે એ મોડેલ સક્સેસફુલ ન ગયું, આ ક્લાસિફિકેશન સક્સેસફુલ ન ગયું. સક્સેસફુલ ન ગયું એનું રીઝન શું? તો કે એનું રીઝન એ વિચ કેન નોટ બી ક્લાસિફાઈ ઓલ એલિમેન્ટ્સ ઇન ટ્રાયડ વિચ ઇઝ પ્રેઝન્ટ એટ ધ ટાઈમ. એ સમયે જેટલા એલિમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ હતા એ બધા જ એલિમેન્ટને ટ્રાયડ્સની અંદર ક્લાસિફાઈ ન કરી શકો. Therefore it can be not very useful for the chemist. એટલા માટે કેમિસ્ટની અંદર કેમિસ્ટને બહુ યુઝફુલ થયું નહીં. યસ, આમાંથી ક્વેશ્ચન કેમ આવે તો કે ડાયરેક્ટલી ક્વેશ્ચન આવે ફ્રોમ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પેર ઇઝ નોટ ડોબ્રેનર ટ્રાયોડ્સ. આવી રીતના ક્વેશ્ચન આવે તો રિમેનિંગ કરવાનું, યાદ રાખવાનું કે કઈ ડોબ્રેનરનો ટ્રાયોડ્સ નથી. આઈ થિંક યુ વિલ બી ક્લિયર અબાઉટ ધીટ. કોઈ આપણને એમ પૂછે કે આમાંથી ક્વેશ્ચન કેવી રીતના આવી શકે તો કે મોસ્ટ ઓફ પોસિબિલિટી આવી છે કે from which of the following is not a Dobrener's triad, or from which of the following is a Dobrener's triad. તો આવા ક્વેશ્ચન આવી શકે. I think you will be clear about the first classification, which is Dobrener's triads. Clear? Next classification, એટલું બધું સક્સેસ ન ગયું એટલે નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશનની રિક્વાયરમેન્ટ આવી, અને રિક્વાયરમેન્ટ
મુજબ સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન કોણે કર્યું, કેવી રીતના કર્યું આપણે સ્ટડી કરીએ. પછી તો શું હતું મિત્રો કે ડિફરન્ટ સાયન્ટિસ્ટો આવે. એક વાત યાદ રાખજો, ડોબ્રેનર મેક્સ ધ બેઝિસ ઓફ એટોમિક વેઇટ ટુ ક્લાસિફિકેશન. એણે એટોમિક વેઇટને બેઝિક લઈને ક્લાસિફિકેશન કર્યું, કારણ કે એને કીધું ને કે મિડલનું જે એલિમેન્ટ છે એનો એટોમિક વેઇટ એ આ ઉપર અને નીચેના એટોમિક વેઇટનો એવરેજ છે. મતલબ કે એને બેઝિસ કોને બનાવ્યું, એટોમિક વેઇટને. યસ. પછી તો બધા જ સાયન્ટિસ્ટો આવે, ડિફરન્ટ સાયન્ટિસ્ટો, અને એમ કે ભાઈ અમે પણ વી ઓલ્સો મેક ધ ક્લાસિફિકેશન, ઓર પર્ટિક્યુલરલી આઈ મેક ધ ક્લાસિફિકેશન, અને એ ક્લાસિફિકેશન આવું છે ને આવી પેટર્ન થઈ ગઈ. પછી તો કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટ આવે એમ કે ભાઈ મેં તો ક્લાસિફિકેશન કર્યું હોય, આવું કર્યું તેવું કર્યું, બરાબર. તો નેક્સ્ટ જે સાયન્ટિસ્ટ હતો કે જેણે ક્લાસિફિકેશન વિચાર્યું હતું એ હતો ફ્રેન્ચ જીઓલોજિસ્ટ. નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન છે એ કોણે કર્યું હતું, ઓકે, એ ફ્રેન્ચ જીઓલોજિસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. The name of this French geologist is A-E-B-D Kahn-Courtois. Kahn-Courtois. Spelling is that Kahn-Courtois. The spelling is that French geologist A-E-B-D Kahn-Courtois is make the classification of elements in I think 1862. મતલબ કે બહુ બધો સમય લાગ્યો. ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન 1829 માં આપી દેવામાં આવ્યું ડોબ્લેનર દ્વારા, જે એટલું બધું સક્સેસ ન ગયું. પછી સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન પાછું 1862 માં આવ્યું, મતલબ કે આફ્ટર ધ 33 યર. પછી 33 યર પછી, યસ, ઇટ ઇઝ નોટ એ કેમિસ્ટ, ઇટ ઇઝ જીઓલોજિસ્ટ. ગુજરાતીમાં જીઓલોજિસ્ટ મીન્સ ભૂસ્તર શાસ્ત્રી થાય, જે નીચેની બધી માહિતીઓ આપતો હોય. ફ્રેન્ચ જીઓલોજિસ્ટ હતો, નામ હતું A.B.D. Kahn-Courtois. ઇન 1862 એને પણ એમ કીધું કે વી કેન અરેન્જ ધી એલિમેન્ટ્સ in increasing order of their molecular atomic mass or atomic weight. એને શું કીધું, સાયન્ટિસ્ટોએ પૂછ્યું કે ભાઈ તો તે ક્લાસિફિકેશન કર્યું છે તો કેવી રીતના ક્લાસિફિકેશન કર્યું હોય. ઇટ સેઝ ધેટ arrange the element in increasing order of their atomic mass in cylindrical method or in cylindrical manner. મતલબ એવો થયો કે સિલિન્ડ્રિકલ શેપની અંદર, સિલિન્ડ્રિકલ ટેબલની અંદર એને એટોમિક માસના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં, સિલિન્ડ્રિકલનો મતલબ આવી રીતના અપ ટુ ડાઉન, આવી રીતના એટોમિક વેટ ઇન્ક્રીઝ થાય એવી રીતના એલિમેન્ટ્સને અરેન્જ કર્યા, સિલિન્ડ્રિકલ ટેબલ બનાવ્યું. સાયન્ટિસ્ટો કીધું કે તો બતાવો, યુ કેન શો, અમને શો કરે એમ કે કેવી રીતના ક્લાસિફિકેશન કર્યું, કયા કયા એલિમેન્ટ્સનું કર્યું. તો A.E.B. Kahn-Courtois ન બતાવી શક્યો, મતલબ કે સક્સેસ ગયો નહીં, કારણ કે એને ખાલી આટલું જ કીધું હતું. ક્લાસિફિકેશન કર્યું કે નથી કર્યું એ કોઈને ખબર નથી. એને ખાલી એટલું કીધું કે વી કેન ક્લાસિફાય ધ એલિમેન્ટ્સ or I try to classify the elements according to the increasing order of their atomic mass in cylindrical manner or in cylindrical table. એને ખાલી એટલું કહી દીધું કે એટોમિક માસના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં એલિમેન્ટ્સને સિલિન્ડ્રિકલ ટેબલમાં ક્લાસિફાય કર્યા. પછી કેવી રીતના ક્લાસિફાય કર્યા, કયું એલિમેન્ટ્સ લીધું, કયા એલિમેન્ટ્સને ક્યાં એરેન્જ કર્યું, એ કાંઈ કહી શકો નહીં, ન જ કહી શકે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ જીઓલોજિસ્ટ નોટ એ કેમિસ્ટ. એ તો ખાલી એમ કે બધા ક્લાસિફિકેશન કરે છે તો હું ક્લાસિફિકેશન કરી નાખું, પણ એ સક્સેસફુલ ગયો નહીં, બિકોઝ કે વધારે એક્સપ્લેનેશન ડેપ્થમાં આપી જ ન શક્યો. યસ, આને પણ બેઝ કોને બનાવ્યું હજી, કે એટોમિક માસને જ. રિમેમ્બર ધેટ ઇટ મેક્સ ધ બેઝ ટુ ક્લાસિફાય ધ એલિમેન્ટ એકોર્ડિંગ ટુ ધ એટોમિક માસ. ડોબ્રેનરે પણ કોને બેઝ બનાવ્યો હતો, એટોમિક માસ. આને પણ એટોમિક માસ, એને ટ્રાયોડ્સ ક્રિએટ કર્યા, આને એવું કીધું કે મેં ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં એરેન્જ કર્યા સિલિન્ડ્રિકલ ટેબલની અંદર, પછી એ કાંઈ કહી શક્યો નહીં, મતલબ કે એટલો બધું સક્સેસફુલ ગયો નહીં. Then the next classification is done in 1865. Then the next classification is done in 1865, and this classification is well known as Newland's octaves.
ડોબ્રેનર્સ ટ્રાયોડ જે વેલ નોન હતો એ રીતના ન્યુલેન્ડ્સ ઓક્ટેવ્સ. યસ, ઇન 1865. મતલબ એવો થયો કે આફ્ટર ધ 3 year by A. B. the Kankotis. A. B. the Kankotis જે ક્લાસિફિકેશન આપ્યું હતું એના 3 year પછી એક નેક્સ્ટ સાયન્ટિસ્ટ આવ્યો કે જેને ક્લાસિફિકેશન આપ્યું 1865, which is known as laws of octaves. laws of octaves થી પણ વેલ નોન થયું, પ્રચલિત થયું. જે આ ક્લાસિફિકેશન આપનાર સાયન્ટિસ્ટ હતા એ કોણ હતા તો કે ઇંગ્લિશ કેમિસ્ટ હતા. ઇટ ઇઝ અ ઇંગ્લિશ કેમિસ્ટ. ઇંગ્લિશ કેમિસ્ટ મીન્સ ઇંગ્લેન્ડના સાયન્ટિસ્ટ હતા. and the name is John Alexander Newland. John Alexander Newland. Is the name of scientists which can classify the elements. In 1865, which is known as laws of octaves, which is English scientist, chemist. Yes, એ chemist હતા, મતલબ કે ક્લાસિફિકેશન કરી શકશે કે જેનું નામ હતું જોન એલેક્ઝાન્ડર ન્યુલેન્ડ. The name of this scientist is John Alexander Newland. Yes, it can classify the elements according to the words of music. સંગીતના સુરની જેમ એને અરેન્જ કર્યા. Clear? Which given the true classification up to the calcium. Now we can study it. Suppose if you can study it, એને પણ બેઝ તો કોનો બનાવ્યો, કોના બેઝિસ ઉપર ક્લાસિફિકેશન કર્યું તો કે એટોમિક માસ or atomic weight. એને એવું કર્યું સેવન એલિમેન્ટ્સ ને એકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ એટોમિક માસ ઇન્ક્રીઝ કર્યા. આ એલિમેન્ટ્સ છે એના એટોમિક માસ લખ્યા નીચે ઓર વેઇટ. જે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર છે તમે સ્ટડી કરી લેજો. એ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં હતા. કયો ઓર્ડર હતો એનો? મતલબ કે આમ જાઓ એમ એટોમિક માસ ઇન્ક્રીઝ થતા જાય. એણે એવું કીધું, ઇટ સેઝ ધેટ if we can arrange the elements in increasing order of atomic mass, then 7 elements are arranged in a particular straight line and 8 elements have the same chemical and physical characteristic as the first. I think you will be interested in that. Yes, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, પોટેશિયમ એન્ડ કેલ્શિયમ. આટલા એલિમેન્ટ્સને અરેન્જ કરી શકો. હવે આપણે સમજીએ. યસ, એને ક્લાસિફિકેશન અપ ટુ કેલ્શિયમ જ આપ્યું. કેલ્શિયમથી ઉપર એ ક્લાસિફિકેશન આપી શકો નહીં. ઇટ ગીવ ધ ક્લાસિફિકેશન અપ ટુ કેલ્શિયમ એન્ડ લાઈક ધેટ. એને બતાવ્યું કે ભાઈ મેં આવી રીતના ક્લાસિફિકેશન કર્યું. એટોમિક સેમ વસ્તુ આમાં પણ એ જ કર્યું કે એટોમિક માસનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર લીધો, અહીંયા પણ એને એટોમિક માસનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર લીધો, બરાબર. અને પછી એરેન્જ કરવાની ટ્રાય કરી તો એને શું થયું તો કે ઇટ કેન નોટિસ ધેટ it can arrange the 7 elements in a straight line. એને એવું નોટિસ કર્યું કે 7 એલિમેન્ટ્સની સ્ટ્રેટ લાઇનની અંદર અરેન્જ કરી શકે. પછી જે 8th એલિમેન્ટ હતું એ ફરીથી ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ જેવી જ કેરેક્ટરિસ્ટિક ગેઇન કરતું હતું. મતલબ કે રિપીટ થતી હતી. 8th એલિમેન્ટ ફર્સ્ટ જેવી, 9th હતું સેકન્ડ જેવી, આવી રીતના સંગીતના સુરની જેમ સા રે ગા મા પા ધા ની સા. કારણ કે સા પાછો રિપીટ થાય. 7 એલિમેન્ટની કેરેક્ટરિસ્ટિક ડિફરન્ટ હતી. જે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં હતો, જે 8th એલિમેન્ટ હતો એની કેરેક્ટરિસ્ટિક ફરીથી ફર્સ્ટ જેવી હતી. સા રે ગા મા પા ધા ની, પાછું સા, સા રે ગા મા પા ધા ની સા. તો એને જે મ્યુઝિકના ટોન્સ છે સા રે ગા મા પા ધા ની સા એના મુજબ એરેન્જ કર્યા. હા, ઇંગ્લિશમાં એને સા રે ગા મા પા ધા ની સા જ કહેવાય. એના માટે બીજું કોઈ એરેન્જમેન્ટ નથી. ક્લિયર? સો શું તો કે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ મોલેક્યુલર ઓર એટોમિક માસ એરેન્જ કર્યા. તો 7th એલિમેન્ટ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં એરેન્જ થયા. 8th એલિમેન્ટ મળતું હતું એવું કે જેની કેરેક્ટરિસ્ટિક ફરીથી ફર્સ્ટ જેવી હતી. મતલબ કે આ જે ગ્રુપ મળતું હતું એને, આ જે કોલમ મળતી હતી એ કોલમની અંદર જેટલા એલિમેન્ટ્સ હતા એની કેરેક્ટરિસ્ટિક સેમ હતી. એનો મતલબ કહેવાનો આ થતો હતો.
This all three have a same chemical or physical property. This all three have a same chemical and physical property. These two have a same 2, 2, 2 and 2. આખી વાત સમજાય? ફરીથી તમે 7 ને અરેન્જ કરી શકો સ્ટ્રેટ લાઈનમાં. 8th એલિમેન્ટ હોય એની ફરીથી કેમિકલ અને ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ જેવી થઈ જાય. This is the classification of Newland, which is also known as Newland's octaves. Yes. એટલું બધું સક્સેસફુલ ન ગયું. It gives a classification up to the calcium, but for this Nobel work, Davy medal in 1887. Davy medal in 1887 of Royal Chemical Society is given to this scientist for this ideal work. मतलब કે એને ડેવી મેડલ આપવામાં આવ્યું કે જે રોયલ સોસાયટી દ્વારા આપવામાં આવે છે. 1887 ની અંદર જે મેડલ આપવામાં આવ્યો ડેવી મેડલ એ ન્યુલેન્ડને આપવામાં આવ્યો ડ્યુ ટુ ધી ક્લાસિફિકેશન ઓફ ધીસ મેનર. એને જે આવી રીતના ક્લાસિફિકેશન કર્યું હતું એ ક્લાસિફિકેશન ઉપર એને એક નોબલ આપવામાં આવ્યો, સોરી એને એક મેડલ આપવામાં આવ્યો. જે મેડલનું નામ હતું ડેવી મેડલ, વિચ ઇઝ ગિવન બાય રોયલ સોસાયટી વિચ ઇઝ ઇન ઇંગ્લેન્ડ, લંડન. ક્લિયર? મીન્સ દેટ કે ડોબ્રેનર કરતા એબી કાન કોટોઇસ કરતા થોડોક એક્સ્ટ્રા ગયો આ, મતલબ કે એણે કોલમ્સને રો બનાવી અને એલિમેન્ટ્સને ક્લાસિફાય કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. યસ, ઇટ કેન બી ક્લાસિફાય ધ એલિમેન્ટ્સ અકોર્ડિંગ ટુ ધ કેમિકલ એન્ડ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, મતલબ કે જેની સેમ કેમિકલ અને ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી હોય એને એક ગ્રુપમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ સક્સેસફુલ પણ ગયો, બીકોઝ આમાં કાંઈ ખોટું નથી. જે એલિમેન્ટ્સ એક જ રોની એક જ કોલમની અંદર છે એની બધાની ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટી સેમ જ છે, બટ એ ક્લાસિફિકેશન અપ ટુ કેલ્શિયમ સુધી જ કરી શકો. ઇટ કેન ક્લાસિફાય ધ એલિમેન્ટ્સ અપ ટુ કેલ્શિયમ. એનાથી આગળ ન જઈ શકો, મતલબ બધા એલિમેન્ટનું ક્લાસિફિકેશન ન કરી શકો. જો બધા જ એલિમેન્ટને એને આવી રીતના ક્લાસિફાય કરી દીધા હોત તો ઇટ મે બી મોર સક્સેસફુલ, તો હજી વધારે સક્સેસફુલ થાત. પણ અહીંયા સુધી આવીને અટકી ગયો. I think you will be understand about this consideration. मतलब કે આને જે આઈડિયા લગાડ્યો હતો, જે ક્લાસિફિકેશન કર્યું એના વિશે તમે સમજી ગયા હશો. ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન ડોબ્રેનરે આપ્યું, આઈડિયા પ્રાઉટે આપ્યો હતો. ક્લાસિફિકેશન ફર્સ્ટ ડોબ્રેનરે કર્યું, ધેન એ બી ધ કાન કોર્ટોઇસ, ધેન ન્યુલેન્ડ. નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન, કારણ કે આ પણ એટલું બધું સક્સેસફુલ ગયું નહીં. ધેન ધ નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ ગિવન બાય ધ ટુ સાયન્ટિસ્ટ which are working in a different countries on same time. Next classification is done by the two scientists. First one is Lothar Meyer. The classification is known as Lothar Meyer atomic volume curve. આ જ સમયે એક બીજો સાયન્ટિસ્ટ પણ ક્લાસિફિકેશન કરતો હતો, પણ બે અલગ અલગ કન્ટ્રીની અંદર હતા. ક્લિયર? ધ પેરિયોડિક લો એઝ વી નો ઇટ ટુડેઝ ઓઝ ઇઝ મેડ અપ બાય ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફ. આપણે અત્યારે જાણીએ જ છીએ કે અત્યારે આપણને કોઈ એવું પૂછે, ઇફ એનીવન કેન આસ્ક ધેટ વિચ સાયન્ટિસ્ટ મેડ ધ પેરિયોડિક ટેબલ, ધેન વી કેન ઇઝીલી આન્સર ધેટ ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફ. યસ, નો ડાઉટ. પણ ખાલી ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફે પિરિયોડિક ટેબલ ક્રિએટ કરેલું નથી મિત્રો. એની પહેલા ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટોએ ક્લાસિફિકેશન કરેલું છે, કે જે ક્લાસિફિકેશનના બેઝિસ ઉપરથી ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફે ક્લાસિફિકેશન કર્યું. યસ, નો ડાઉટ કે મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ જે છે એની અંદર ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફનો મેક્સિમમ હિસ્સો છે, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ એકલા ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફે બનાવેલું છે. નહીં મિત્રો, ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફ તો પછી આવ્યો. પહેલા ડોબ્રેનરે ટ્રાય કરી, પછી કાન કોર્ટિસ આવ્યો, બિચારો ટ્રાય કરી પણ ફેલ ગયો, જીઓલોજીસ્ટ હતો. પછી ન્યુલેન્ડ આવ્યો, એને પણ બહુ સારો એવો પ્રયત્ન કર્યો. પછી હવે મારો કહેવાનો મતલબ તમે કદાચ આઈ થિંક સમજતા હશો, એક ક્લાસિફિકેશન લોથર મેયર આપતો હતો અને એ જ સમયે અલગ કન્ટ્રીની અંદર, રશિયાની અંદર ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફ પણ ક્લાસિફિકેશન આપતો હતો. બરાબર? તો હવે એ બેના ક્લાસિફિકેશન આપણે સમજીએ. ઇટ ઇઝ અ જર્મન કેમિસ્ટ. Lothar Meyer is a German chemist. કેમિસ્ટ હતો, મતલબ કે ક્લાસિફિકેશન કરી શકશે. જીઓલોજીસ્ટ હોય તો ન થાય.
યસ, અને સેકન્ડ જે હતું એનું મેં તમને પહેલા જ નામ કહી દીધું, સર ડિમિટ્રી મેન્ડેલિફ, વિચ ઇઝ અ રશિયન સાયન્ટિસ્ટ. યસ, it can give the classification according to the 1813 to 1895. આ સમયગાળાની અંદર એને ક્લાસિફિકેશન આપ્યું હતું. યસ, it can give the classification according to the further atomic mass. સમજો આખી વાત. એને પણ એક ક્લાસિફિકેશન કર્યું. ઇટ કેન ગીવ ધ ક્લાસિફિકેશન, બટ એ જે ક્લાસિફિકેશન હતું એ એકોર્ડિંગ ટુ ધ શું હતું? એટોમિક માસ. યસ, બટ એને પણ શું કર્યું? ઇટ કેન અરેન્જ ધ એલિમેન્ટ in column and row. मतलब आडी लाइन અને ઊભી લાઈન. You can arrange the elements in column and row according to the increasing order of atomic mass or atomic weight. જો ફરીથી હું કહું, આ બધા સાયન્ટિસ્ટ સક્સેસ નથી જતા એનું એક જ રીઝન છે, બધાએ ક્લાસિફિકેશનનો બેઝ એટોમિક માસ બનાવેલો હોય, એટોમિક વેઇટ. ડોબ્રેનરે યાદ કર્યું, એ બી દ કાનકોટો વિશે પણ યાદ કર્યું, ન્યુલેન્ડે પણ યાદ કર્યું. ફર્ધર આ જ વાત લોથલ મેયર પણ કરે છે, એ પણ ક્લાસિફિકેશન કોના બેઝિસ ઉપર કરે? એટોમિક માસ. અને એ જ સમયે અલગ કન્ટ્રીની અંદર જે ક્લાસિફિકેશન કરતો હતો ડિમિટ્રી મેન્ડેલિફ, એ પણ આ જ ભૂલ કરતો હતો, એ પણ એટોમિક માસ ઉપરથી જ ક્લાસિફિકેશન કરતો હતો. યસ, તો હવે શું? તો કે ઇટ કેન ડ્રોઝ ધ પ્લોટ. આને ખાલી આમ એકોર્ડિંગ ટુ ધ અરેન્જમેન્ટ કરીને ખાલી ક્લાસિફિકેશન ન કર્યું કે ભાઈ, એને આવું ન કર્યું કે ભાઈ આ રો ને કોલમ બનાવી લીધી, આને રો કહેવાય, વિચ ઇઝ નોન એઝ જનરલી પીરિયડ in table, અને કોલમ કે જે કોલમ ને કહેવાય ગ્રુપ. તો એને ખાલી આમ રો અને કોલમમાં ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં એલિમેન્ટને અરેન્જ ન કર્યા એટોમિક વેઇટના, એને બેઝ બનાવ્યો ગ્રાફનો. ઇટ કેન પ્લોટેડ ધ ગ્રાફ ઓફ એટોમિક વોલ્યુમ. યસ, આને ખાલી એટોમિક માસ ઉપરથી જ ન આપી દીધું, એને કીધું કે ભાઈ મારી આગળ પ્રૂફ છે, ને પ્રૂફ કંઈક આવું હતું કે ડ્રો ધ ગ્રાફ્સ ઓફ એટોમિક વોલ્યુમ against atomic mass. Therefore this graph is known as atomic volume curves, and the curves is like that. Curves is like that. Atomic mass against atomic volume, which is in centimeter cube, and it is given in electrostatic unit U. યસ, આ સિવાય એને આવા પણ ગ્રાફ ડ્રો કર્યા, ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ લાઈક એટોમિક વોલ્યુમ, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ્સ. જેમ અત્યારે એટોમિક વોલ્યુમ વર્સિસ એટોમિક માસનો જે ગ્રાફ ડ્રો કર્યો, સેમ વસ્તુ એને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ versus atomic mass ના ગ્રાફ પણ ડ્રો કર્યા, and these all are the physical property of the element. એને ડિફરન્ટ એલિમેન્ટની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી મેજર કરી લીધી, જેમ કે એટોમિક વોલ્યુમ, મતલબ કે વોલ્યુમ ઓફ ધ એટમ, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ્સ, ડેન્સિટીઝ, વોટએવર એને મેજર કરી લીધી, અને ગ્રાફની અંદર મૂકી કે ભાઈ એટોમિક વેઇટ જેમ ઇન્ક્રીઝ થાય એની અંદર એક ચોક્કસ પેટર્ન મળતી હતી, અને પેટર્ન આવી હતી. એ પેટર્નની અંદર સૌથી હાઈએસ્ટ એટોમિક વોલ્યુમ જો કોઈનું મળતું હતું, તો ધીઝ ઓલ આર ધ આલ્કાલીસ. સપોઝ હિયર લિથિયમ તો અહીંયા હશે સ્મોલ, લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, આવી રીતના ટોપ ઉપર મળતા હતા ગ્રાફની અંદર, જે ચોક્કસ પેટર્ન હતી એ પેટર્નની અંદર. યસ, વોટ ઇઝ ધ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ઓર નોટિફિકેશન્સ ફ્રોમ ધીસ ગ્રાફ? યસ,
it is notifies that and observe that first એને આવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે ભાઈ alkali metals having the largest atomic volume occupy the maximum of the curve. કર્વ ની અંદર મેક્સિમા જે છે એની અંદર કયું એલિમેન્ટ હશે? આલ્કલી મેટલ. મતલબ એવો થયો કે લિથિયમ થી એટોમિક વેટ ડિક્રીઝ થયું, ફરીથી અહીંયા કોઈ એલિમેન્ટ નથી, ડાયરેક્ટ સોડિયમ આવ્યો જેનું એટોમિક વોલ્યુમ હાઈ થયું, ફરીથી એટોમિક વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થતું ગયું અહીંયા સુધી, પછી ડાયરેક્ટ એક એવું એલિમેન્ટ આવ્યું જેનું એટોમિક ઇન્ક્રીઝ થયું. ટોપ ઉપર છે બધા આલ્કલી મેટલ છે, which is not given in our textbook. જે ટોપ ઉપર છે એ બધા કયા એલિમેન્ટ્સ છે મિત્રો? આલ્કલી મેટલ્સ છે. યસ. અને અહીંયા જે છે મિડલ ની અંદર, અહીંયા આ પોઈન્ટ ઉપર છે મિડલ ની અંદર, which all are alkaline earth metals, which all are alkaline earth metal. It is beryllium, it is magnesium, it is calcium, it is strontium, it is barium. Clear? જે ટોપ ઉપર છે આલ્કલાઇન મેટલ્સ છે અને જે હાફમાં છે મિડલમાં છે આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ છે. કર્વ ની અંદર જે મિડલમાં છે મિડલ પોઝિશન, which all are alkaline earth metals. મતલબ એવું છે કે કોઈ પણ રો હશે, આ રો તેમાં આલ્કલી જે મેટલ્સ છે એનું વોલ્યુમ સૌથી હાઈ હશે, ધેન આલ્કલાઇન નું હશે. અને એની નીચે તો બધા પછી ઘણા બધા છે. અહીંયા જનરલી આ જે પોઈન્ટ છે જે બોટમ થી સેજ અપ સાઈડ નો પોઈન્ટ, બરાબર, બોટમ થી જે અપ સાઈડ નો સેજ પોઈન્ટ છે આ પોઈન્ટ અહીંયા હેલોજન્સ હશે, ઇટ ઇઝ હેલોજન્સ. બોટમ થી સેજ અપ સાઈડ છે બધા હેલોજન છે, અપ સાઈડ ઓફ ધી બોટમ એ હેલોજન્સ છે. અને જે લાસ્ટમાં છે અહીંયા બોટમ ઉપર અહીંયા ઘણા બધા એલિમેન્ટ્સ હશે, અહીંયા ઘણા બધા હશે, અહીંયા ઘણા બધા હશે. ધીસ ઓલ આર ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ. જે બોટમ ઉપર છે ઇટ ઓલ આર ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ. લોથલ મેયર આવું હાઈ ક્લાસ વર્ક કર્યું. યસ. અને એને ક્લાસિફિકેશન એટલું પ્રોપરલી કર્યું કે ખાલી ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં રો અને કોલમમાં એરેન્જ ન કર્યા, એને એક પર્ટિક્યુલરલી ગ્રાફ એરેન્જ કર્યા કે ભાઈ એટોમિક માસ વર્સિસ એટોમિક, મતલબ એટોમિક વોલ્યુમ વર્સિસ એટોમિક માસ, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વર્સિસ એટોમિક માસ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ વર્સિસ ડેન્સિટી વર્સિસ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ વર્સિસ એને એટોમિક માસના ગ્રાફ ડ્રો કર્યા કે જે ગ્રાફની અંદર એક પર્ટિક્યુલરલી પેટર્ન જોવા મળી. એને નોંધ્યું, ઇટ કેન બી નોટિફાઈડ ધેટ કે જે આલ્કલી મેટલ્સ હતી બધી ટોપ ઉપર મળતી હતી, મતલબ કે એક જ ગ્રુપની અંદર આલ્કલી મેટલ્સ આવેલી હોવી જોઈએ. આ જે ગ્રુપ છે ફર્સ્ટ ગ્રુપ, આઈ થિંક ઇટ વિલ બી આલ્કલી, એવું કોણ કહેતો હતો? લોથલ મેયર. પછી સેકન્ડ પોઝિશન જે છે એ બધી આલ્કલાઇન જ છે, મતલબ એણે એવું કીધું કે ભાઈ આલ્કલાઇન, ઓલ આલ્કલાઇન મેટલ્સ આર અરેન્જ ઇન અ પર્ટિક્યુલરલી વન ગ્રુપ, then halogens whatever, then transition metals arranged in a same column. તો આવો એક હાઈ ક્લાસ એને ગ્રાફ ડ્રો કર્યો, જે ગ્રાફ ઉપર એક પેટર્ન મળતી હતી. પેટર્નનો મતલબ એ સમજાઈ ગયો ને કે જો બધામાં ટોપ ઉપર કોણ છે? આલ્કલી, મિડલમાં કોણ છે? આલ્કલાઇન, બોટમ થી સેજ અપ હેલોજન્સ, બોટમ ઉપર બધા ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ મીન્સ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ. મતલબ એવો થયો કે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી પણ એટોમિક વેઇટ સાથે વેરી થાય છે. આનો કહેવાનો મતલબ એવો હતો કે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઇઝ ઓલ્સો વેરી એકોર્ડિંગ ટુ ધ એટોમિક વેઇટ. આને પણ બેઝિસ તો કોને બનાવ્યો હતો ક્લાસિફિકેશન માટે? એટોમિક વેઇટને જ બનાવ્યું હતું, એટોમિક માસને જ. એટોમિક માસના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં રો અને કોલમમાં એરેન્જ કર્યા, પણ એમને એમ નહીં, સેમ કોલમની અંદર એવા એલિમેન્ટને મૂક્યા કે જેની પેટર્ન સેમ હતી. જે ટોપ ઉપર આવતા હતા બધીને સેમમાં મૂકી દીધા, મિડલમાં આવતા હતા સેમમાં મૂકી દીધા, આ પોઝિશન જે હતી કે જેમાં હેલોજન આવતા હતા એને સેમમાં મૂકી દીધા, નીચે તો ટ્રાન્ઝિશન, બરાબર આવી રીતના બધું હતું. ઇટ કેન ગીવ ધ પ્રોપર ક્લાસિફિકેશન. બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી આવું જ વર્ક રશિયન કેમિસ્ટ રશિયન સાયન્ટિસ્ટ ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફ પણ કરતો હતો, બરાબર. પણ એને શું કર્યું તો કે ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફે આ જ વર્ક કર્યું, સેમ વર્ક. એને પણ એટોમિક વેઇટના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં રો અને કોલમમાં એલિમેન્ટને અરેન્જ કર્યા, એને પણ આવી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી વર્સિસ એટોમિક માસનો ગ્રાફ ડ્રો કર્યો, બરાબર. એને પણ પર્ટિક્યુલરલી આવા પેટર્ન ઓબ્ઝર્વ કર્યા,
બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી બેનું વર્ક સેમ હતું. ફર્સ્ટ વર્ક પબ્લિશ કરી નાખ્યું મેન્ડેલિફે. અનફોર્ચ્યુનેટલી લોથલ મેયરના એટલા નસીબ ખરાબ કે આ વર્ક એ મેન્ડેલિફની પહેલા પબ્લિશ ન કરી શક્યો. આઈ થિંક ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ મેન્ડેલિફ એન્ડ ક્લાસિફિકેશન ઓફ લોથલ મેયર ઇઝ સેમ ઇન ધેટ ટાઈમ. એ સમયની અંદર જે બે અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં રહી અને અલગ અલગ રીતે ક્લાસિફિકેશન કરતા હતા, પણ બેની પેટર્ન સેમ હતી. બે એટોમિક વેઇટને જ કન્સિડર કર્યો હતો, બેઝ બનાવ્યો હતો. બે એટોમિક વેઇટને ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં અરેન્જ કરતા હતા. બે એમને મેરેન્જ નહોતા કરતા. બે એવી રીતના પર્ટિક્યુલરલી ઓબ્ઝર્વ કરેલી પેટર્ન ઉપરથી કરતા હતા. સેમ વસ્તુ, બેના વર્ક સેમ હતા. બટ આ વર્કને પબ્લિશ ફર્સ્ટ કોણે કરી નાખ્યું? ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફે. ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફે સેમ વર્ક કર્યું હતું, આવું જ વર્ક હતું. એ વર્કને ફર્સ્ટ કોણ પબ્લિશ કરી ગયું? ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફ. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી લોથલ મેયર હતો, એનું નામ ફક્ત હિસ્ટ્રીમાં જ રહી ગયું, બુક્સની અંદર જ રહી ગયું. અત્યારે કોઈ આપણને એમ પૂછે કે કયા સાયન્ટિસ્ટે પ્રેડિક્ટેબલ ક્રિએટ કર્યું, તો બધા જ એમ કે મેન્ડેલિફ. બટ મેન્ડેલિફ જેવું જ વર્ક સર લોથલ મેયરે પણ કરેલું હતું. ઇટ ઇઝ અ ગ્રેટ સાયન્ટિસ્ટ which can classify the elements according to the atomic weight in increasing order with the help of graph of physical properties. તો આવું જ વર્ક ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફે કર્યું હતું. મેં કીધું એમ કે આ જ વસ્તુને, આ જ વર્કને પબ્લિશ કોણ ફર્સ્ટ કરી ગયું? તો કે મેન્ડેલિફ ફર્સ્ટ પબ્લિશ કરી ગયો. લોથલ મેયરને પબ્લિશ કરી શક્યો નહીં. લોથલ મેયર જ્યારે પહોંચ્યો કેમિકલ સોસાયટી આગળ કે કેમિસ્ટ્રીની જે કંઈ કમિટી હતી એની આગળ, ત્યારે લોકો એવું કીધું કે ભાઈ આ જ વર્ક, સેમ વર્ક મેન્ડેલિફે પબ્લિશ કરી દીધું, હવે તમે આ વર્કને પબ્લિશ ન કરી શકો, એ કોપી ગણાય. ઇટ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ અ કોપી. So here we can complete the classification up to Lothal Meyer. Next lecture ની અંદર હું મેન્ડેલિફનું ક્લાસિફિકેશન ફરીથી ડીપમાં સમજાવીશ. મેનર તો એની આ જ હતી, પણ એનું પબ્લિશ થઈ ગયા પછી એને એમાં થોડા ઘણા સુધારા વધારા કર્યા, એમાં થોડા કરેક્શનો કર્યા. ક્લિયર? સો આઈ થિંક યુ વિલ બી ક્લિયર અબાઉટ ધીસ. ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશનનો આઈડિયા પ્રાઉડ્સે આપ્યો યુનિટરી થિયરી દ્વારા. સેકન્ડ તો કે ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન કોણે આપ્યું? ડોબ્રેનરે ટ્રાયોડ્સની અંદર. સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન એ બી ધ કાનકોટોઇસ વિચ ઇઝ નો સક્સેસફુલ. એના પછીનું ઓક્ટેટ્સની અંદર ન્યુલેન્ડ્સે કર્યું ક્લાસિફિકેશન, જે પણ એટલો બધો સક્સેસ ન ગયો, કેલ્શિયમ સુધી ગયો. પછી બે સાયન્ટિસ્ટ અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં રહીને ક્લાસિફિકેશન આપતા હતા, સર લોથલ મેયર, સર ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફ. બેના વર્ક સેમ હતા, બે આવી રીતના વર્ક કરતા હતા. એમાંથી પહેલા પબ્લિશ કરનાર કોણ હતો? મેન્ડેલિફ. જેથી કરીને એનું નામ હિસ્ટ્રીની અંદર ક્રિએટ થઈ ગયું. આનું નામ ખાલી હિસ્ટ્રીમાં રહી ગયું, બુક્સની અંદર રહી ગયું. ક્લિયર? સો મિત્રો, આ ચેપ્ટરની અંદર પ્રેક્ટિસ કરજો, ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરજો, કારણ કે આ બેઝિક ચેપ્ટર છે ઇનઓર્ગેનિકનું. આની અંદર ઘણી બધી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ આવશે કે જેની અંદર ટ્રેન્ડ છે, ઘણા બધા ટૂંકમાં ક્લાસિફિકેશન આવશે, ઘણા બધા એલિમેન્ટ્સની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન આવશે કે જે આપણે રિમેમ્બર કરવી પડશે. એ ઓલ 11-12 ની અંદર કામ લાગશે. આ ચેપ્ટર સ્ટડી થઈ જશે એટલે 11-12 લગભગ હાફ ઇનઓર્ગેનિક કમ્પ્લીટ થઈ જશે. So I think you will be clear about that. From the next lecture we can start the classification of Mendeleev and we can go towards the modern periodic table. પછી આપણે મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ તરફ આગળ વધશું. અત્યાર સુધીના બધા ક્લાસિફિકેશન હતા એ અલગ અલગ સાયન્ટિસ્ટો દ્વારા અલગ અલગ રીતે આપવામાં આવેલા હતા અહીંયા સુધી. એમાં કોઈ પણ ક્લાસિફિકેશન હજી મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ સુધી ગયો નથી. ક્લિયર? તો આજના માટે આટલું મિત્રો. પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો, લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.